सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नाल जुड़े सारे ही ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ। दोस्तों अज ना रिजल्ट्स लैके तुहाडे नाल मैं लाइव हाँ। ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट वीज़ा, ओपन वर्क परमिट ते विजिटर वीज़ा, एज यू नो भी आपां सिर्फ तो सिर्फ कैनेडा का काम करते हैं। कैनेडा का हर प्रकार का काम करते हैं। डजंट मैटर तुसीं ऑन श्योर स्टूडेंट हो, तुसीं ऑफ श्योर हो, तुसीं इधरों कैनेडा जाना, कैनेडा जाके तुसीं उत्थे आपदा वर्क परमिट चाहिए, थोनों उत्थे जाके आपदा वर्क परमिट एक्सटेंशन चाहिए, स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंशन चाहिए, परमानेंट रेजिडेंसी पाउणी आ, किसी भी प्रकार का कोई भी काम आ कैनेडा का वो आप हर तरह का काम करते हैं। बट जो कैनेडा प्रति कुछ नैगेटिव प्रोपेगेंडा जो पिछले कुछ समय तो चल रहा, पिछले 1-1.5 वीक 2 वीक तो उन्होंने आधार बना के ना दोस्तों मैं अज लाइव होया कि मैं तुहाडे नाल ना शेयर करदा वां रिजल्ट्स, सो दैट थोनों पता लगे, सब नूं पता लग जाए कि रिजल्ट्स किस तादार ते आ रहे हैं कि प्रॉब्लम साडे च हाई कमीशन च कोई प्रॉब्लम नहीं। हाई कमीशन अज भी उस सुहिरदता नाल केस नूं चैक कर रहा, उस तरीके नाल जो उन्हां दा इक क्राइटेरिया केस नूं जज करन दा वो हमेशा ही क्वालिटी स्टूडेंट नूं उन्हां ने फोकस कीता सी, हमेशा तो करते आए ते करते रहणगे। वो असों ही पहला एड्स दिंदे रहे भी 1 तो 5.5 ते आ जाओ, 2 तो 5.5 ते आ जाओ, बिना आइलट्स तो आ जाओ, 35% वाले आ जाओ। फिर असीं दोष देण लग जांदे हाई कमीशन नूं केस रिफ्यूज हुंदे ने। दोस्तों जो प्रोग्राम बनता है वो कनेडियन गवर्नमेंट बड़ा ही सोच समझ के, उन्होंने एक्सपर्ट्स बड़ा ही सोच समझ के अज तो 50 साल नूं ध्यान दे विच रख के किहो जे क्वालिटी पीपल उन्होंने चाहिए ने, किद्दां दी लेबर फोर्स उन्होंने चाहिए है, कौन लोग ने जो कैनेडा के हित दे विच चंगा रोल अदा कर सकते हैं आने वाले समय दे विच। साडा यंगस्टर आ जिहड़ा दोस्तों अज चंगा पढ़ रहा, अज उहदा IQ चंगा, वो मेहनती आ, ਉਹ पढ़ाई के नाल नाल काम भी कर सकता, पैसे भी कमा सकता। इस क्वालिटी तो कनेडियन गवर्नमेंट भली भांति जानू आ ते असीं हमेशा उन्हां दी फस्ट प्रायोरिटी रहे हैं, रवांगे भी। पर एक चीज़ नाल जिहदे नाल नहीं समझौता कनेडियन गवर्नमेंट करदी जां हाई कमीशन नहीं करदा, वो आ क्वालिटी। ते क्वालिटी बनाउणी साडे हत्थ दे विच आ, पहिलां पढ़न वाले दे हत्थ दे विच आ, बाद दे विच जो अगे फर्दर एजुकेशन लई तुहानूं गाइडलाइनस दिंदे ने, फिर उन्हां दे हत्थ दे विच, यानी कि तुहाडे कंसलटेंट्स। जो मैं आपकी लाइव सैशन दे विच हमेशा तुहाडे नाल शेयर करदा कि पढ़न चले हो, पढ़न जाण दा प्लान आ, तो पहली चीज़ जिहड़ी कनेडियन गवर्नमेंट ने चैक करनी है वो चैक करनी है कि जदों तुसीं आपदी कंट्री च स्टूडेंट सी उदों किन्नी काबलीयत नाल पढ़े हो। ये तो है नहीं कि असीं जी आपदी कंट्री तां नहीं चज्ज चीज़ां नूं असीं फोकस करके तरीके नाल समझ के समझदारी तो काम लैके असी हर चीज़ नूं जो उन्हां दा क्राइटेरिया, किसी भी धक्के नाल कीती गई कोई चीज़, जानी कि जिवें धक्के तो भाव मैं समझा दिना कि पैकेज करन दे लई जिन्ने भी वीक प्रोफाइल्स ने उन्हां नूं फड़ लो, 100 केस हाई कमीशन च सैट दिओ, उहदे विच जिन्ने भी 5-7-10% जिहड़ी भी सक्सैस रेशो होगी वो लाही दी आ। दोस्तों ये चीज़ां होंदियां धक्केशाही वालियां। साडा काम आ करियर काउंसलिंग करनी, बच्चे दा की भविख आ, उहनूं किवें उज्जवल बनाया जा सकदा कैनेडा दे विच, किहड़ा उहदा फोकस आ, किहड़ा उहदा एरिया ऑफ इंटरस्ट आ, उस तो बाद ओह कित्थे जाके आपदा जिहड़ा एरिया ऑफ इंटरस्ट आ, आपदा जिहड़ा उहदा पढ़ाई दा जिहड़ा उहदा मनोरथ आ, उहनूं कित्थे जाके वो पूरा कर सकदा, परमानेंट रेजिडेंसी किवें वो वधिया तरीके नाल लै सकदा, जे क्लाइंट विआहिया होया उहदा स्पाउस मगर किवें जाऊगा, किहो जे पेपर ने जिहड़े ध्यान च रखने ने। कनेडियन गवर्नमेंट का जिहड़ा ओपन वर्क परमिट का प्रोग्राम स्पाउस लई शुरू किया होया, वो किहो जे उहदे प्रोग्राम के तहत किहो जिहा प्रोफाइल आ कि जिन्हों असीं नाल ही भेज सकते हैं, किहड़े प्रोफाइल नूं असीं स्पाउस दे कनेडा पहुंचण तो बाद असीं उहदा ओपन वर्क परमिट लाउणा, किहड़े स्पाउस नूं असीं एक समैसटर या 2 समैसटर वेट कराउणी आ, किहड़े स्पाउस नूं असीं वर्क परमिट तक वेट कराउणी आ। हर केस यूनीक आ, हर केस की तस्वीर आपदी आ, उस हिसाब दे नाल केस नूं आपां रेडी करना। सो दोस्तों सब तो अज जिहड़ी सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ आ किसी भी स्टूडेंट लई, किसी भी कैंडीडेट लई, खास करके कैनेडा की, होर कंट्रीज़ का मैनूं पता नहीं, कैनेडा की, कि तुहाडा जिहड़ा मार्गदर्शक आ ना, जिहने तुहानूं राहे पाउणा, उहदे पल्ले 4 कणे चाहिए आ। जे ओह तीर तुक्किਆਂ वाला ना, जे ओह
ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਇਧਰੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਵਗ ਜਾ, ਇਧਰੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਉੱਠ ਜਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਉੱਠ ਜਾ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਘਰ ਛਡਾ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਛਡਾ ਦਿਓ, ਅਗਲਾ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਯੰਗਸਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਚੱਕੋਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਕੋਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਚੱਕੋਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ PGWP ਮਿਲੂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ, ਕੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਬਣੂਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ PNP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਡ ਨੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਂ ਨਾਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਲਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 14-15 ਲੱਖ ਲਾਉਣਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲੈਪਟਾਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੀ ਫੀਸ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 15 ਲੱਖ ਲੱਗਣਾ ਸੀ 15.5 ਲੱਖ ਲੱਗ ਜੂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ 13-14 ਲੱਖ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 15 ਲੱਖ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਆ। ਸੋ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਕੁਝ ਕੁ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟਸ। ਪਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜੀ ਇਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਲੈਂਪਟਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2022 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ। ਲੌਜਮੈਂਟ ਡੇਟ ਆ ਜੀ 3 ਤਰੀਕ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 2022। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ PPR ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਆ ਦੋਸਤੋ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲੇ ਨੇ, KPU ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ। ਲੌਜਮੈਂਟ ਡੇਟ ਆ 30/4/2022। ਸਤੰਬਰ 2022 ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ PPR ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਜੀ ਉਹ ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ ਦਾ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਕਾਲਜ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਐਸੋਸੀਏਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਲੌਜਮੈਂਟ ਡੇਟ ਆ ਜੀ 6 ਤਰੀਕ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆ ਦੋਸਤੋ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਕਾਲਜ ਆ। ਐਸੋਸੀਏਟ ਆਫ ਆਰਟਸ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲੇ ਨੇ ਇਹ। ਸਤੰਬਰ 2022 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੌਜਮੈਂਟ ਡੇਟ ਆ ਦੋਸਤੋ 23 ਤਰੀਕ 4ਥੇ ਮਹੀਨੇ 2022। ਸੈਂਟ ਕਲੇਅਰ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲੇ ਨੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ। ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ ਜੀ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਲੌਜਮੈਂਟ ਡੇਟ ਆ ਜੀ 17/12/2021 ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੈਪਲਾਨੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲੇ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਐਸੋਸੀਏਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਸਤੰਬਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿੰਗ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੌਜਮੈਂਟ ਡੇਟ ਆ ਜੀ 30/4/2022 ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 30 ਤਰੀਕ 2022 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ PPR ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਆਫ ਨਿਊ ਕੈਲੇਡੋਨੀਆ ਐਸੋਸੀਏਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਜਰ ਆ। ਸਤੰਬਰ 2022 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਜੀ। ਲੌਜਮੈਂਟ ਡੇਟ ਆ ਜੀ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 23 ਤਰੀਕ। ਸਮੈਲਦੀਪ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਣਾ ਹੰਬਰ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ ਜੀ। ਸਤੰਬਰ 2022 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਿੰਗ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਲੌਜਮੈਂਟ ਡੇਟ ਆ ਜੀ 28/4/2022 ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 28 ਤਰੀਕ।
प्रभ सिमरन सिंह नायगरा कॉलेज टोरंटो कैंपस बिजनेस पढ़न चले ने। जनवरी 2023 इन्हां दा जिहड़ा कोर्स स्टार्ट होना, यानी अगले साल की जनवरी दे विच इन्हां दा कोर्स स्टार्ट होना। तो 26 तरीक चौथे महीने नूं असीं इन्हां दी फाइल लॉन्च कीती सी। वीज़ा ऑफिसर कहंदा स्टैंपिंग लई पासपोर्ट भेज दिओ, केस क्लीयर हो गया इन्हां दा। प्रदीप कौर चले ने जी सेंट क्लेयर कॉलेज पढ़न, कंप्यूटर सिस्टम टैक्नीशियन का कोर्स है जी इन्हां दा। लॉजमेंट डेट है जी 1/4/2022 सितंबर सैशन का स्टूडेंट है जी। कमिंग सितंबर च इन्हां दी पढ़ाई शुरू होनी है। जनवरी सॉरी 1 तरीक चौथे महीने दी नूं असीं इन्हां दी फाइल लॉन्च कीता सी हाई कमीशन दे विच। लॉयलिस्ट कॉलेज जनरल आर्ट्स एंड साइंस पढ़न चले ने। लॉजमेंट डेट है जी चौथे महीने की 2 तरीक। गुरमीत सिंह ते सितंबर सैशन है दोस्तों। अगला अर्शजोत सिंह आ जी नंबर कॉलेज जिहड़ा इथोबीको वाला कैंपस आ उहदे विच बिजनेस मैनेजमेंट पढ़न चले ने। सितंबर 2022 सैशन है जी। लॉजमेंट डेट है जी चौथे महीने की 26 तरीक। सॉरी ये जी सारे बच्चे ने जिहड़े स्टूडेंट वीज़ा वाले आ गए जी। इस तो बाद हुण ओपन वर्क परमिट वाले PPRs ने। ये तो वो बच्चे सी जी जिन्होंने स्टूडेंट वीज़ा लग के आए हैं। बाकी स्टिल काउंटिंग आ, जिमें जिमें वीज़ाज आई जाते हैं। असल दे विच जिहड़े पासपोर्ट्स ने वो स्टैंपिंग लई भेज दिते जाते हैं। कदे 2 आ गए, कदे 3 आ गए, कदे 4 आ गए। इस करके समा भी नहीं कढ़ पाउंदा कि तुहाडे नाल पासपोर्ट लैके लाइव होवां। पर तुहानूं मैं दसना चाहुंदा कि अज भी जिहड़ी सक्सैस रेशो कैनेडा की अज भी उन्नू हुई, जो 85% 90% सी, वो अज भी उन्नू हुई। बस फोकस किहड़ी चीज़ ते करना, रूल्स एंड रेगूलेशनस नूं फॉलो करो। रूल्स एंड रेगूलेशनस नूं जिहड़ा कैंडीडेट फॉलो करूगा उन्होंने वीज़ा मिलूगा ही मिलूगा। बस हाँ ये जरूर हैगा कि चंगे जदों माड़े केस, जदों वीक केस, जदों वीक प्रोफाइल की भरमार हाई कमीशन च हो जाती है, उदों कई बारी सानूं उस चीज़ का चंगे विद्यार्थियों को भी नुकसान उठाना पैंदा। पर वो माड़े केस भेजदा कौन आ अंबैसी दे विच? बच्चे आप तो लाउंदे नहीं, असीं ही टीवियां ते सोशल मीडिया ते अखबारां च ऐड कर असीं बच्चों को इनवाइट करते हैं, फिर उन्होंने केस हाई कमीशन दे विच भेजदे, फिर असीं ही रौला पाउने आ कि केस नहीं निकल रहे। हुण आ जाइए जी ओपन वर्क परमिट ते 19 मई 2021 नूं मैं जी फाइल लॉन्च की सी। 19 मई पिछले साल की 19 मई नूं हरदीप सिंह होना का केस है जी। तो हाई कमीशन ने इन्हां दा पासपोर्ट मंग लिया। वो कहते जी तुहाडा ओपन वर्क परमिट अप्रूवड आ, आपदा पासपोर्ट भेज दो, स्टिकर ला के असीं तुहानूं दे देंगे। 1 फरवरी 2022 यानी इस साल के फरवरी महीने केस लाया सी मैं दिलप्रीत सिंह का ओपन वर्क परमिट। तो हाई कमीशन ने इन्हां दा केस अप्रूव करता जी। इन्हां नूं कहता कि आपदा पासपोर्ट सानूं भेज दो एज सुन एज पॉसीबल, सो दैट असीं पासपोर्ट के उत्ते स्टिकर प्रिंट करके तुहानूं दे दईए। 26 जनवरी 2022 प्रभ सिमरन का केस लाया सी ते इन्हां दा PPR कल सानू मिल गई है जी। हाई कमीशन ने इन्हां दा पासपोर्ट मंग लिया जी साडे तो, कहंदे ने कि भेज दिओ पासपोर्ट आपदा तां जो तुहानूं स्टिकर मिल जाए, स्टिकर वीज़ा इशू हो जाए तो उस तो बाद तुसीं ट्रैवल कर सको। 17 फरवरी 2022 नूं प्रभजोत का लाया सी केस। वीज़ा ऑफिसर ने मंग लिया जी इन्हां दा भी पासपोर्ट, बहुत बहुत बधाइयां इन्हां नूं। 16 फरवरी 2022 नूं गुरजंट सिंह का केस लग्या सी। जुलाई 19 नूं PPR हाई कमीशन ने इन्हां दी मंग लिया, कहता है पासपोर्ट भेजो। रविंदर सिंह होना का 20 फरवरी 2022 नूं लाया सी जी। इन्हां दा भी केस अप्रूव हो गया जी, वीज़ा ऑफिसर ने पासपोर्ट मंग लिया जी। अमनदीप सिंह होना का 22 मार्च 2022 नूं असीं लाया सी ते इन्हां दा भी PPR हाई कमीशन ने मंग लिया जी। वीज़ा ऑफिसर ने पासपोर्ट मंग लिया वीज़ा स्टैंप करने के लिए। मनदीप सिंह होना का 16 मार्च 2022 नूं लाया सी जी। 16 मार्च 2022 नूं फाइल लॉन्च की सी ते मनदीप सिंह होना का भी पासपोर्ट वीज़ा अप्रूव हो गया जी। पासपोर्ट मंग लिया तां जो इन्हां ते स्टिकर स्टैंप कर दिता जाए। फरवरी 18 2022 नूं जसप्रीत सिंह होना की फाइल लॉन्च की सी जी। PPR हाई कमीशन ने मंग लिया इन्हां ने। फरवरी 3 2022 नूं कुलवीर कौर की हाई कमीशन में असीं फाइल भेजी सी। PPR इन्हां दी भी भेज दी गई है जी कि पासपोर्ट भेजो तां जो स्टैंपिंग करके दे दी जाए।
ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ 11 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਜੁਲਾਈ 18 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੀਪੀਆਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ। 9 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੀਪੀਆਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਲਈ। ਅਮਨਦੀਪ ਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀ 14 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੀਪੀਆਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਸੀ 17 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੀਪੀਆਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ 4 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਐਂਡ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਪੀਆਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟicker ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 27 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੀਪੀਆਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। 7 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੀਪੀਆਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਿਆ। 15 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੀਪੀਆਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। 12 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੀਪੀਆਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। 21 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪੀਪੀਆਰ ਮੰਗ ਲਈ ਆ ਜੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਕੇ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜੀ। 15 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਇੱਕ ਪਿਆ ਦੋਸਤੋ। 15 ਮਾਰਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਆਈ ਸੀ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ, ਪੀਪੀਆਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 2 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਆਈ ਸੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੀਪੀਆਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। 6 ਮਾਰਚ 2021 ਇਹ 2021 ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੀਪੀਆਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਜੀ। 6 ਜਨਵਰੀ 2022 ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਸ ਅਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਿਆ ਦੋਸਤੋ। 6 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਹਰਸ਼ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀਪੀਆਰ ਮੰਗ ਲਈ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। 4 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਮਹਿਕਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੀਪੀਆਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। 31 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੀਪੀਆਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਗ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। 31 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਗੁਰਨੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 13 ਫਰਵਰੀ 2021 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚ ਕੇਸ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੀਪੀਆਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਬੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ 24 ਜਨਵਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਸ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀਪੀਆਰ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ 33 ਪੀਪੀਆਰਸ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, 33 ਪੀਪੀਆਰਸ ਕੱਲੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੂਗਾ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 33 ਪੀਪੀਆਰਸ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਮਬਲਮ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਬਣਨਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਸ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੇਸ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਵੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਮੰਥ 100+ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲੇ ਇਸ ਵਕਤ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੋਕਸ ਆ, ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਫੋਕਸ ਆ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਵਰਕ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਝਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਗੱਲ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਤੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਓਗੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੱਕ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਤੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ, ਸਮਝਣਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਓ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣਾ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੇ। ਜੇ ਉਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਕਾ ਦੋਸਤੋ, ਧੰਨਵਾਦ।